आज इस फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी में 4 प्रमुख प्रोजेक्ट प्रारंभ हो रहे हैं। इसके अलावा 8 ड्रोन कंपनियों का एक समूह मिलकर कुरनूल में एक ड्रोन सिटी भी इस्टेब्लिश कर रहा है। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश के विकास की दिशा में आज का दिन एक माइलस्टोन सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ఈ రోజు శంకుస్థాపన వేడుకలో 4 ప్రధాన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభమవుతున్నాయి. అవే కాకుండా 8 డ్రోన్ కంపెనీల బృందాలు కలిసి కర్నూలులో ఒక డ్రోన్ సిటీని కూడా ప్రారంభిస్తున్నాయి. మొత్తానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పదంలో వెళ్తుంది. ఈ రోజు ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని నా నమ్మకం. साथियों, इस समय हम एक ऐसे कालखंड में हैं जहां पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है और ऐसे में एक राष्ट्र के रूप में हम अपनी सुरक्षा तभी मजबूत बनाए रख सकते हैं जब अपनी लाठी अपने हाथ में होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम हमेशा दूसरे देश के भरोसे नहीं रह सकते हैं। इसलिए आज शुरू हो रहे ये सभी प्रोजेक्ट मैं मानता हूं साधारण नहीं है बल्कि ऐतिहासिक है। మిత్రులారా, ఇవాళ ప్రపంచం అంతా గందరగోళ పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటుంది. ఇలాంటి విషమ పరిస్థితుల్లో మనమంతా ఒకే రాష్ట్రం మన సొంత బలంతో ఉంటే మనని శక్తివంతంగా రక్షించుకోగలుగుతాం. జాతీయ భద్రత వంటి ముఖ్య అంశాల్లో మనం ఇప్పటికీ ఇతర దేశాలపై ఆధారపడి ఉన్నాం. అందువల్ల ఈరోజు ప్రారంభమవుతున్న ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ చారిత్రాత్మకమైందని చెప్పవచ్చు. यदि मैं यहाँ शुरू हो रहे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे बात करूं तो आज यहाँ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए के 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। आडा सरकार के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ का यह सहयोगी संगठन है। यह भारत के लिए स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाती है। इसी एडीए ने हमें एलसीए तेजस मार्क 1 दिया और अभी मार्क 2 पर काम चल रहा है और अब यही एडीए 5th जनरेशन अमका पर भी काम कर रही है। यह एक फुल फ्लेज्ड 5th जनरेशन स्टील फाइटर होगा जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास ऐसा फाइटर प्लेन होगा। ఇవాళ ఇక్కడ ప్రారంభమవుతున్న ప్రాజెక్టు గురించి చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ ఇది 5వ తరం ఆధునిక మధ్య తరహా యుద్ధ విమానం కొరకు కోర్ ఇంటిగ్రేషన్ విమాన పరీక్షా కేంద్రంగా పునాది రాయబడింది. ఏడీఏ ప్రభుత్వ రక్షణ రంగ పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి సంస్థ అంటే డిఆర్డిఏ యొక్క భాగస్వామ్య సంస్థ. ఇది భారతదేశ స్వదేశీ ఫైటర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యొక్క పరిశోధన అభివృద్ధిలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. అదే ఏడీఏ ఎల్సీఏ తేజస్ మార్క్ 1 కూడా అందించింది. ఇప్పుడు మార్క్ 2 కూడా అభివృద్ధి చేసే పనిలో ఉంది. ఇది ఒక పూర్తి స్థాయి 5వ స్తరం షెల్టర్ ఫైట్ అవుతుంది. ఇది ప్రపంచంలో కొద్ది దేశాల వద్ద మాత్రమే ఉంది. साथियों, मुझे बतलाया गया है अमका का कुल प्रोजेक्ट करीब 15,000 करोड़ रुपए का है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यानी कोर इंटीग्रेशन फैसिलिटी और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से यहां आंध्र प्रदेश की धरती पर स्थापित किया जा रहा है। दुनिया में ऐसी हाईटेक फ्लाइट टेस्टिंग फैसिलिटी गिनी चुनी जगहों पर ही उपलब्ध हैं और अब पुट्टापर्थी का नाम दुनिया के उन चुनिंदा स्थानों में शामिल होने जा रहा है जहां से 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट आसमान छुएगा और पुट्टापर्थी की धरती पर अब ऐसे एयरक्राफ्ट तैयार होंगे जो जंग के मैदान में पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देंगे। మిత్రులారా, నాకు చెప్పబడింది మొత్తం ఆమ్కా ప్రాజెక్టుల విలువ 15,000 కోట్లని. ఇందులో ఒక కీలక భాగమైన కోర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫెసిలిటీ అలాగే విమాన పరీక్షా కేంద్రం సుమారు 2,000 కోట్ల వ్యయంతో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారని. ఇటువంటి అత్యాధునిక విమాన పరీక్షా సౌకర్యాలు ప్రపంచంలో కేవలం కొన్ని ప్రదేశాలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇప్పుడు 5వ తరం విమానాలు గగనంలోకి ఎగరబోతున్నాయి. ఈ అరుదైన ప్రదేశాల సమూహంలో పుట్టపత్రి కూడా చేరబోతుంది. పుట్టపత్రి
ఇకపై యుద్ధ భూమిలో కనురెప్ప పాటలో శత్రువును నాశనం చేసే విమానాలు ఉత్పత్తి చేయబోతుంది. साथियों, आज आंध्र प्रदेश में जो दूसरा प्रोजेक्ट प्रारंभ हो रहा है वह है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का प्रोजेक्ट. बीडीएल रक्षा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और यह स्वदेशी फ्यूचरिस्टिक अंडर वाटर सिस्टम्स का केंद्र बनाने जा रहा है. और यह प्रोजेक्ट भी 480 करोड़ रुपए का है और वीडीएल की यह नई यूनिट ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स, अंडर वाटर काउंटर मेजर सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन टॉर्पीडोज पर काम करेगी. इसमें कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और सब सिस्टम कई बनाए जाएंगे जो अभी तक हम बाहर से बराबर मंगवाते रहे हैं. यह प्रोजेक्ट हमारी नेवी की क्षमताओं को बहुत बढ़ाएगी और हमारी ब्लू इकोनॉमी तथा समुद्री रक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी. మిత్రులారా, ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రారంభం కాబోతున్న రెండవ ప్రాజెక్ట్ భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ ప్రాజెక్ట్. ఇది రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతిష్టాత్మక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ. ఇది స్వదేశీ భవిష్యత్ తరాలకు సంబంధించిన అండర్ వాటర్ సిస్టమ్ని కేంద్ర బిందువు కాబోతుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు 480 కోట్ల రూపాయలు విలువైనది. బీడీఎల్ వారి యొక్క కొత్త యూనిట్లో ఆటోనమస్ అండర్ వాటర్ వెహికల్స్, అండర్ వాటర్ కౌంటర్ మెజర్ సిస్టమ్స్, తరువాత తరానికి సంబంధించిన టార్పీడోస్ని తయారు చేస్తుంది. ఇందులో మనం ఇంతవరకు ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఎన్నో ముఖ్యమైన భాగాలను, ఉప వ్యవస్థలను తయారు చేసుకోబోతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ మన నావికాదళ సామర్థ్యాన్ని ఎన్నో రెట్లు పెంచుతుంది. మన నీలి ఆర్థిక వ్యవస్థ సముద్ర తీర భద్రత విషయంలో ఒక గేమ్ చేంజర్గా రూపొందుకోబోతుంది. साथियों, आज जो तीसरा प्रोजेक्ट प्रारंभ हो रहा है वह है भारत फोर्ज लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी आग्नेयास्त्र और इनर्जेटिक्स लिमिटेड का. यह उन्नत किस्म के हथियार बनाने वाली एक कंपनी है जो 1500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से यहाँ अपनी फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने जा रही है. यहाँ ऐसे ऐसे हथियार बनेंगे जो निश्चित रूप से भविष्य की लड़ाइयों के लिए हमारी तैयारी को और अधिक मजबूत करेंगे. మిత్రులారా, ఈరోజు ప్రారంభమవుతున్న మూడవ ప్రాజెక్ట్ అదే భారత్ ఫోర్జ్ లిమిటెడ్ అనే అనుబంధ సంస్థ అయిన ఆగ్నేస్ ఎనర్జీస్ లిమిటెడ్. ఇది అత్యుత్తమ స్థాయి ఆయుధాలను తయారు చేసే కంపెనీ. ఇది 1500 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ఇక్కడ మౌలిక సదుపాయాలని సమకూర్చబోతుంది. భవిష్యత్తులో జరిగే యుద్ధాలు మనం సంసిద్ధతను బలోపేతం చేయడానికి అవసరమైన ఆయుధాలు ఇక్కడ తయారవుతాయని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. साथियों, आज का जो फोर्थ प्रोजेक्ट है वह है HFCL का एमिनिशन और इलेक्ट्रिक फ्यूज प्लांट. यह प्लांट 1294 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बन रहा है. फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है. चाहे आर्टिलरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो, बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है. यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा. మిత్రులారా, ఈరోజు ప్రారంభమయ్యే నాలుగో ప్రాజెక్ట్ హెచ్ఎఫ్సిఎల్ వాళ్ళ యొక్క అమ్యునేషన్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్యూజ్ ప్లాంట్. ఇది 1294 కోట్ల పెట్టుబడితో ఈ ప్లాంట్ తయారవబోతుంది. ఆయుధ సామగ్రిలో ఫ్యూజ్ అత్యంత కీలకమైన భాగం. ఆర్టిలరీ షెల్ అయినా, బాంబ్ అయినా, యుద్ధ సామగ్రి అయినా నమ్మకమైన ఎలక్ట్రికల్ ఫ్యూజ్ లేకపోతే అది నిరుపయోగమే. ఇక్కడ తయారయ్యే అత్యాధునిక ఫ్యూజులు మన సేనలకు బలాన్ని, ధైర్యాన్ని ఇస్తాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ మన ఆయుధాల తయారీ రంగంలో స్వావలంబన దిశగా ఒక కొత్త అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించబోతుంది. साथियों, इसके अलावा मैं हमारे यंग इंटरप्रेन्योर्स को भी विशेष बधाई देता हूं क्योंकि 8 ड्रोन कंपनियां मिलकर कुरनूल में एक ड्रोन सिटी बना रही हैं. यह सब छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट यूनिट मेक इन इंडिया के विजन को हकीकत में बदलेंगी. అంతేకాకుండా
నేను మన యువ ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలను కూడా అభినందిస్తున్నాను. 8 డ్రోన్ కంపెనీలు కలిసి కర్నూలులో డ్రోన్ సిటీని నెలకొల్పాలని భావిస్తున్నారు. ఇటువంటి చిన్నవి అయినప్పటికీ అతి ముఖ్యమైన యూనిట్లు. ఇది మేక్ ఇన్ ఇండియా, భారత్లో తయారీ అనే దార్శనికతకు వాస్తవ రూపాన్ని ఇస్తున్నాయి. साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी आज के वारफेयर में गेम चेंजर है. आजकल तो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर में भी इसकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में यह ड्रोन सिटी जब आंध्र प्रदेश में आकार ले रही है, और मुझे विश्वास है कि यहाँ से निकले ड्रोन्स पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएंगे. जैसे सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वैसे ही आप देखिएगा कुछ सालों में ही यह रीजन ड्रोन हब के रूप से सारी दुनिया में जाना जाएगा. మిత్రులారా, డ్రోన్ టెక్నాలజీ ఈనాటి యుద్ధ రంగంలో ఒక గేమ్ చేంజర్గా నిలిచింది. ఈ రోజుల్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు వ్యవసాయ రంగంలో కూడా వీటి పాత్ర పెరుగుతుంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో డ్రోన్ సిటీ రూపొందుకోబోతుంది. ఇక్కడ తయారయ్యే డ్రోన్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారత కీర్తిని పెంచుతాయి. అలాగే ఏ విధంగా అయితే సూరత్ని ఒక వజ్రాల నగరంగా పిలుస్తున్నామో, బెంగళూరుని ఒక సిలికాన్ వ్యాలీగా పిలుస్తున్నామో, అలాగే రాబో రోజుల్లో కూడా పుట్టపర్తిని ఒక డ్రోన్ మన యొక్క కర్నూలు ప్రాంతాన్ని డ్రోన్ హబ్గా ప్రసిద్ధి చెందుతాన్ని మీరు చూస్తారు. साथियों, अब जरा गौर से इन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में देखिए. यह कितनी बड़ी बात है कि हम एक ही अवसर पर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों के लिए एक साथ फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं. अमका का फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर सामान्यतः इंडियन एयरफोर्स के लिए, बीडीएल का अंडर वाटर सिस्टम इंडियन नेवी के लिए, और एचएफसीएल के एम्यूनिशन और फ्यूज तीनों सेनाओं के लिए, और ड्रोन टेक्नोलॉजी सभी क्षेत्रों में उपयोगी है. और यह डाइवर्सिफिकेशन यूं ही नहीं है, हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है. हम रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारी कोई भी सेना पीछे न रहे और हमारी सारी सेनाएं एक से एक बढ़कर साबित हों. మిత్రులారా, ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టులన్నింటినీ ఒకసారి నిశ్చితంగా పరిశీలిద్దాం. మనం ఒకే సమయంలో భారత సైన్యం, వైమానిక దళం, నావికా దళం కోసం ఏకకాలంలో సౌకర్యాలు అభివృద్ధి చేయటం గొప్ప విశేషం. ఎంకా వారు ఫ్లైట్ టెస్టింగ్ సెంటర్ సాధారణంగా భారత వైమానిక దళం కోసం, బీడీఎల్ వారి అండర్ వాటర్ సిస్టమ్స్ భారత నావికా దళం కోసం, హెచ్ఎఫ్సిఎల్ వారి మందుగుండె సామగ్రి ఫ్యూజులు ఈ త్రివిధ దళాల కోసం. డ్రోన్ టెక్నాలజీ అన్ని రంగాలకి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వైవిధ్యీకరణకు ఒక కారణం ఉంది. మన లక్ష్యం చాలా స్పష్టంగా ఉంది. రక్షణ రంగంలో సంపూర్ణ స్వావలంబన సాధించాలనే లక్ష్యంతో మనం ముందుకు సాగుతున్నాం. తద్వారా మన దళాల్లో ఏది వెనకబడి ఉండకూడదు. మన దళాలన్నీ ఒకదానికి మించి ఇంకొకటి ఆ విధంగా నిరూపించుకోవాలి. साथियों, मुझे यह देखकर भी बेहद खुशी होती है कि इस पूरे प्रयास में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच की खाई को लगभग पाट दिया है. और आज हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ ही नहीं, बल्कि होल ऑफ कंट्री अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं. और मैं तो कहता हूं कि अब तो हम होल ऑफ द पीपुल अप्रोच तक भी पहुंच गए हैं. चाहे इंडिविजुअल इनोवेटर हो, बड़ी कंपनी हो, स्टार्टअप्स हों, एमएसएमई हों, हर कोई राष्ट्र रक्षा के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है. यह जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल हमने अपनाया है, उसने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट से निकालकर जन आंदोलन बना दिया है. और यह बड़ी खुशी की बात है कि इस जन आंदोलन का प्रत्यक्ष रूप हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో ప్రభుత్వం, ప్రైవేట్ రంగాలు చేయి కలిపి నడుస్తున్నాయి. ఇది చాలా సంతోషకరమైన విషయం. గత 10 ఏళ్లలో మన ప్రధానమంత్రి గారు నాయకత్వంలో
ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగాల మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని మనం దాదాపు పుడిచేశాం. ఈరోజు మనం కేవలం సమగ్ర ప్రభుత్వ విధానంతో పాటు సమగ్ర దేశ విధానంతో కూడా ముందుకు సాగుతున్నాం. ఇప్పుడు మనం సమగ్ర ప్రజా విధానంను కూడా చేరుకున్నామని స్పష్టంగా చెప్పగలను. ఒక వ్యక్తిగత ఆవిష్కరణ అయినా, ఒక పెద్ద కంపెనీ అయినా, ఒక స్టార్టప్ అయినా, లేదా ఒక ఎంఎస్ఎంఈ అయినా దేశ రక్షణ అనే మహత్తర యజ్ఞంలో ప్రతి ఒక్కరూ తన వంతు సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయి. మనం అనుసరించే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య నమూనా రక్షణ రంగ తయారీకి ఒక పరిమిత వాతావరణం నుంచి ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా మారింది. ఈ ప్రజా ఉద్యమం యొక్క ప్రత్యక్ష రూపాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూడటం ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం. साथियों, यह जो प्रोजेक्ट्स हैं ये ग्रोथ पोल की तरह कार्य करेंगे. रोजगार के लाखों अवसर बनेंगे. यहाँ की एकेडमियाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई सब इससे जुड़ेंगे और सप्लाई चेन डेवलप होगी. छोटे उद्योग लगेंगे. लोकल यूथ को हाई इन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने, सीखने और आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म भी मिलेगा. मतलब एक पूरे इकोसिस्टम का डेवलपमेंट होगा जो आंध्र प्रदेश के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में वह हेल्प करेगा. ఈ ప్రాజెక్టుల యొక్క వృద్ధి కేంద్రాలుగా పనిచేస్తాయి. లక్షలాది ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తాయి. స్థానిక విద్యా సంస్థలు, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు మరియు ఐటీఐలు అనుసంధానించబడి సరఫరా గొలుసు అభివృద్ధి చెందుతుంది. చిన్న పరిశ్రమలు స్థాపించబడతాయి. స్థానిక యువతకు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పనిచేస్తుంది. అలాగే వాళ్ళకి నేర్పబడుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఒక వ్యవస్థ మనకి లభిస్తుంది. అంటే దీని అర్థం ఆంధ్రప్రదేశ్ సంపూర్ణ అభివృద్ధికి దోహదపడే ఒక పూర్తి సమగ్ర వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతుంది. अभी हाल में ही मैं जर्मनी के म्यूनिख शहर की विजिट पर गया था. यह शहर बवेरिया प्रांत में आता है. यह प्रांत पूरे यूरोप के लिए डिफेंस का एक सेंट्रल हब है. बताते हैं कि पूरे यूरोप के डिफेंस प्रोडक्शन का 1/3 आउटपुट जर्मनी के इस एक प्रांत से होता है. आज यहाँ से जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में यह प्रोविंस उसी प्रकार पूरे भारत के लिए एक डिफेंस हब बनकर खड़ा होगा. और यहाँ से महज 2 घंटे की दूरी पर बेंगलुरु अपने आप में डिफेंस का एक बड़ा केंद्र है. यहाँ पर सीएम आंध्र प्रदेश नायडू गारू मौजूद हैं. तो मैं कहना चाहूँगा कि आप कर्नाटक के साथ मिलकर किसी ऐसे प्लान पर भी विचार करें जिससे यह पूरा क्षेत्र एक विशाल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनकर उभरे. ఇటీవల నేను జర్మన్లో మ్యూనిచ్ని సందర్శించాను. ఈ నగరం బవేరియా అను రాష్ట్రంలో ఉంది. ఈ రాష్ట్రం ఐరోపా మొత్తానికి ఒక కేంద్ర రక్షణ కేంద్రం. ఐరోపా మొత్తం రక్షణ ఉత్పత్తిలో 1/3 వంతు జర్మనీలో ఈ ఒక్క రాష్ట్రంలోనే వస్తుంది. ఈరోజు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రారంభమవుతున్న ఈ యొక్క ప్రాజెక్టులు భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రం యావత్తు భారతదేశానికి ఒక రక్షణ కేంద్రంగా ఆవిర్భవించుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. కేవలం 2 గంటల దూరంలో బెంగళూరు అనే ఒక ప్రధాన రక్షణ కేంద్రం ఉంది. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నాయుడు గారికి ఇక్కడే ఉన్నారు, ఆయనకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను. మీరు కర్ణాటకతో కలిసి ఈ ప్రాంతం మొత్తాన్ని ఒక భారీ సైనిక పారిశ్రామిక సముదాయంగా మార్చే ప్రణాళిక చేయండి అని నా సలహా. साथियों, यह ऐतिहासिक कालखंड का ऐतिहासिक अवसर है. आज से कुछ वर्ष पहले डिफेंस सेक्टर में हमारी छवि दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर की थी. लड़ाई के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए हमें दूसरे देशों का मुंह देखना पड़ता था. लेकिन आज हालात बदल चुके हैं. पिछले 10 वर्षों में हमारे लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है. మిత్రులారా, ఇదొక చారిత్రాత్మక సమయం, ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం రక్షణ రంగంలో ప్రపంచంలోనే మనం అతిపెద్ద దిగుమతిదారుడిగా ఉండేవాళ్ళం. యుద్ధ సమయంలో మన సొంత భద్రత కోసం మన ఇతర దేశాలపై ఆధారపడాల్సి వచ్చి ఉండేది. కానీ ఈరోజు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. గత 10 ఏళ్లుగా మనం చేసిన కఠోర పరిశ్రమకి ఫలితాలు ఇప్పుడిప్పుడే పొందుతున్నాం. साथियों, वर्ष 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र
46,000 करोड़ रुपए था। यानी हम लोग भारत में सिर्फ 46,000 करोड़ रुपए के हथियार और साजो सामान बना पाते थे। लेकिन आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि आज यह बढ़कर रिकॉर्ड 1.54 लाख करोड़ हो गया है। और आज मैं आप सबके सामने विश्वास के साथ कहकर जा रहा हूं कि महीने 2 महीने के अंदर आपको यह भी जानकारी मिल जाएगी कि यह लगभग जो डिफेंस प्रोडक्शन है वह 1.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। 2004లో మన దేశీయ రక్షణ ఉత్పత్తి కేవలం 1 मिनट। इसके अलावा 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह बहुत ही कम हुआ करता था। हम केवल 600 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया के दूसरे देशों को भेज पाते थे, उनको सेल कर पाते थे। लेकिन आज वही बढ़कर रिकॉर्ड अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और इस तरह की अनेक अचीवमेंट हम लोगों ने हासिल की हैं। 2004లో మన భారతదేశ రక్షణ ఉత్పత్తి కేవలం 46,000 కోట్లుగా ఉండేది. అంటే భారతదేశం కేవలం 46,000 కోట్ల విలువైన ఆయుధాలు పరికరాలు మాత్రమే తయారు చేసుకోగలిగే వాళ్ళం. కానీ ఈరోజు దాని రికార్డ్ స్థాయిలో 1,75,000 కోట్ల రూపాయలకు పెరిగిందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అంతేకాకుండా 2014 వరకు భారతదేశ రక్షణ రంగంలో ఎగుమతులు చాలా తక్కువ ఉండేది. మనం ప్రపంచంకి కేవలం 600 కోట్లు విలువైన ఆయుధాలు పరికరాలు విక్రయించేవాళ్ళం. కానీ ఈరోజు అది రికార్డ్ స్థాయిలో సుమారు 40,000 కోట్ల వరకు పెరిగింది. ఇలాంటి ఎన్నో విజయాలు మనం సాధించాం. साथियों, अभी कई सारी अचीवमेंट्स हासिल करना शेष है। मैं उस पल की कल्पना करता हूं जब अमका की पहली उड़ान इसी धरती से भरी जाएगी या उसका टेस्टिंग डाटा यहां से जनरेट होगा। जब बीडीएल द्वारा बनाया गया अंडर वाटर ड्रोन समुद्र की अंधेरी गहराइयों में दुश्मन पर नजर रखेगा और वहां से निकला टारपीडो दुश्मन पर सटीक वार करेगा। और जब आंध्र प्रदेश की धरती पर निर्मित इलेक्ट्रिक फ्यूज से हमारी तोपें गरजेंगी, जब आग्नेयास्त्र इनर्जेटिक्स के हथियार सीमा पर हमारे जवानों का हौसला बनेंगे और जब वहां की ड्रोन सिटी से दुनिया के कोने कोने में ड्रोन्स की सप्लाई होगी तो यह हमारा आने वाला कल होगा। మనం సాధించాల్సిన విజయాలు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎంకా వారి తొలి విమానం ఈ లేన నుంచి నింగిలోకి ఎగిరే క్షణాన్ని లేదా అది పరీక్ష డేటా ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యే క్షణాన్ని నేను ఊహించుకుంటున్నాను. బీడీఎల్ నిర్మించిన జలాంతర్గామి డ్రోన్ సముద్ర అగాధంలో శత్రువును పర్యవేక్షించే క్షణాన్ని, ఇక్కడి నుంచి ప్రయోగించే టార్పిడో శత్రువుని ఖచ్చితంగా ఛేదించే క్షణాన్ని నేను ఊహించుకుంటున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ నేల మీద తయారయ్యే ఎలక్ట్రికల్ ఫ్యూజులతో మన ఫిరంగులు గర్జించే క్షణాన్ని నేను ఊహించుకుంటున్నాను. ఆగ్నేయాస్త్ర ఎనర్జిక్ ఆయుధాలు సరిహద్దుల్లో మన సైనికుల యొక్క బలాన్ని స్థైర్యాన్ని నిలిచే క్షణాన్ని నేను ఊహించుకుంటున్నాను. ఇక్కడ డ్రోన్ సిటీ ప్రపంచంలోనే ప్రతి మూలకి డ్రోన్ సరఫరా చేసే క్షణాన్ని నేను ఊహించుకుంటున్నాను. అదే మన భవిష్యత్తు. साथियों, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन प्रोजेक्ट्स का लाभ केवल डिफेंस सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा। जो भी यहाँ काम करने आएगा उसका परिवार भी प्रॉस्परस होगा। इससे यहाँ स्कूल खुलेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, सड़कों का जाल बिछेगा, यानी हॉलिस्टिक रीजनल डेवलपमेंट होगा। और इसमें आप जनता जनार्दन का सहयोग बहुत ही जरूरी है। आपके सहयोग से ही यह सब कुछ हो रहा है और आपके सहयोग की, आपके आशीर्वाद की हमेशा हमें जरूरत पड़ती रहेगी। సంతోషకరమైన మరో విశేషం ఏంటంటే ఈ ప్రాజెక్టులు ప్రయోజనాలు కేవలం రక్షణ రంగానికే పరిమితం కావు. ఇక్కడ పనిచేయడానికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబం సుసంపన్నం అవ్వబోతుంది. తద్వారా పాఠశాలలు, ఆసుపత్రులు, రహదారుల యొక్క నెట్వర్క్ ఏర్పడబోతున్నాయి. అంటే ఇది ఒక సమగ్ర సంపూర్ణ ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది. ఇందులో ప్రజలైన మీ సహకారం చాలా కీలకం. ఇదంతా మీ సహకారం వల్లే జరుగుతుంది.
మాకు ఎల్లప్పుడూ మీ మద్దతు మీ ఆశీస్సులు కావాలి. साथियों, आप सब जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण का कार्य ये मिलजुल कर ही होता है और हम सब मिलकर जुट जाएं, ईंट दर ईंट, कदम दर कदम और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो न केवल स्वयं की रक्षा करे बल्कि विश्व बंधुत्व की भावना के साथ पूरी दुनिया की भी मदद कर सके। हमारे पास विल पावर है, इच्छा शक्ति है, हमारे पास संकल्प शक्ति है, जनशक्ति है और भगवान श्री वेंकटेश्वर की असीम कृपा भी हम सबके ऊपर है। हमारे मनोरथ पूरे होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। మిత్రులారా, దేశ నిర్మాణం అనేది ఒక సమిష్టి కృషి. మనమందరం ఇటుక పేర్చి అడుగు అడుగు కలిపి ఏకమై మనని మనం రక్షించుకోవటమే కాకుండా విశ్వ సోదర భావన స్ఫూర్తితో యావత్ ప్రపంచానికి కూడా సహాయపడగలిగే ఒక భారతదేశాన్ని నిర్మిద్దాం. మనకు సంకల్పం, పట్టుదల, మానవ వనరులు మరియు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అపారమైన ఆశీస్సులు ఉన్నాయి. మన కోరికలు తప్పకుండా నెరవేరుతాయి అనే అండల్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. एक बार फिर इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू, उनकी टीम और राज्य की जनता को मैं कोट कोट बधाई भी देता हूं और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ఈ అపూర్వమైన చారిత్రాత్మక ఘట్టం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, వారి బృందానికి మరియు రాష్ట్ర ప్రజలకి నేను మరోసారి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు,